ایشیا کے تمام لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ یورپ جائیں اور یورپ کی موج مستی کے مزے لوٹیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یورپ جانا آسان نہیں ہے۔ یورپ جانے کا خرچہ بہت ہے، یورپ جانے کی ویزا ریکوائرمنٹ بہت ہیں جن کو ہم جیسے عام لوگ پورا نہیں کر سکتے، اور پھر یہ خواب محض خواب رہ جاتا ہے۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یورپ جانے کا آپ کا خواب نہیں رہے گا، کیونکہ میں لے کر آئی ہوں ایشیا میں بسے ہوئے ایک ایسے ملک کی سیر جس کے سارے مستی مزے اور عیاشیاں یورپ سے کئی ہاتھ آگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپین لوگ بھی اگر کہیں آ کر تفریح کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، تو وہ ایشیا کا یہی ملک ہوتا ہے۔ اس کا شمار ایشیا کے ایسے ممالک میں ہوتا ہے جو دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں۔ کیا کاروبار ہوتا ہے وہاں، نوکری کے کون کون سے مواقع ہیں یہاں، سیاحت اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے، اور یہاں کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں کہ یورپ کی کتنی ہی کمپنیاں یہاں آ کر بینک میں اکاؤنٹ کھولتی ہیں اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپنگ میں کاروبار کرتی ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ویزا کا احوال بھی ہم ذکر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل پیسکل میک کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل پیسکل میک کو سبسکرائب کر دیجئے یوٹیوب پر۔ تو ہم بتاتے ہیں آپ کو تفصیل ایشیا میں بسے ایک ایسے ملک کی جہاں پر تمام تر رنگینیاں اور سہولیات جدید ترین یورپ کی جیسی ہیں، لیکن یہاں جانا اتنا آسان ہے جیسے آپ اپنے ملک کے ایک شہر سے دوسری شہر جاتے ہیں، اور یہاں جا کر آپ یہاں کی زندگی کے تمام تر مزے، رنگینیاں اور رونقیں لوٹ سکتے ہیں۔ یہ ایشیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں کی سیاحت اگر دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ سیاحت اس ملک میں ہوتی ہے، اور اگر ہم یہاں کی صنعتوں کی بات کریں تو یہاں کی صنعتیں دنیا کی بہت بڑی صنعتیں کہلاتی ہیں۔ یہ ہے تائیوان، جس کے بارے میں آج احوال لے کر آئی ہوں۔ یہ ایشیا میں بسا ایک ایسا ملک ہے جہاں کی طرز زندگی، جہاں کا رہن سہن، جہاں کی نوکریاں، تنخواہیں، کاروبار اور عیاشیاں بالکل یورپ کی جیسی ہیں، لیکن یہ ایشیا میں بستا ہے۔ تائیوان کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں کیا جاتا ہے۔ تائیوان میں آج پوری دنیا کے لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ کون سا کاروبار ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے آخر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ تائیوان کا شمار دنیا کے بڑے مضبوط ترین صنعتی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہترین زرعی ممالک میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کی زمین، یہاں کی زراعت، یہاں کے باغات دنیا کے اہم ترین باغات ہیں، اور کتنے ہی پھل، فروٹ اور سبزیاں ایسی ہیں جو تائیوان سے تمام ایشیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ تائیوان کے ملک کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تائیوان کے اپنے رہنے والے اور وہ تمام افراد جو نوکری کاروبار کی غرض سے تائیوان آتے ہیں، وہ سب نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پارٹنرشپنگ میں کام کرتے ہیں۔ یہ کام بڑے دفتروں میں ہو، ملوں، فیکٹریوں میں ہو، مال، ریسٹورنٹس میں ہو، یا پھر محض ایک اسٹریٹ کے اوپر، لیکن یہاں پر کام کرنے والے تمام لوگ امیر ہوتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی غریب نہیں ہے۔ یہاں کی عوام اور حکومت دونوں ہی دولت مند ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی ماڈلنگ انڈسٹری اگر ہم بات کریں تو یہ اسی ملک میں واقع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں تو لڑکیاں، یہاں کے مرد بھی اپنا بے انتہا خیال رکھتے ہیں، اپنے حسن اور خوبصورتی، ہینڈسم اور اسمارٹنس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے پیسے بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ماڈلنگ کی کمپنی، دنیا کی سب سے بڑی ماڈلنگ ایجنسی پیرس کے بعد تائیوان میں ہی موجود ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کی لڑکیاں سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہ کر پوری دنیا سے دوست بناتی ہیں، مختلف ڈیٹنگ ایپس اور لو ویب سائٹ کو استعمال کرتی ہیں، اکثر لوگوں کو کاغذات دے کر اپنے ملک، اپنی جگہ بلاتی ہیں، ان کے ساتھ عیاشی کر کے ارننگ کرتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں آپ کے ساتھ ورلڈ ٹور پر بھی جاتی ہیں، آپ کی بہترین دوست بن سکتی ہیں اور آپ کی تنہائیوں کی حسین و جمیل ساتھی ہو سکتی ہیں۔ تائیوان کا شمار ایشیا کے ایک ایسے ملک میں ہوتا ہے جہاں کی میک اپ انڈسٹری پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تائیوان کے موئسچرائزرز کی بات کی جائے، لپسٹک یا پھر نیل کلر کی پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، اور میک اپ کی صنعت تائیوان کی معیشت کو بہترین بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تائیوان میں عورتیں تو عورتیں، لڑکیاں، بچیاں اور مردوں تک کے لیے فیشن کی مختلف کمپنیز کام کر رہی ہیں جو کہ پوری دنیا میں فیشن اسٹف، مٹیریل، میک اپ پوری دنیا میں
अब ताइवान की ज़रूरत पूरी करने के बाद एक्सपोर्ट भी करते हैं, और कितने ही दुनिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं जो मेकअप इंडस्ट्री से यहाँ से इंपोर्ट करके बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करके बैरून मुल्क ले जाकर डॉलर्स कमा रहे हैं। ताइवान में अय्याशियों की बात करी जाए तो ताइवान की अय्याशी किसी ख्वाब की नगरी से कम नहीं है। यहाँ की रातें बेइंतहा हसीन और दिलफरेब हैं। ठंडी रातें होने के साथ साथ यहाँ के बार, पब्स, कसिनोज की डिस्को लाइट्स में लड़कियों का झुरमट, हसीन तरीन लहलहाती मैक्सीज और खूबसूरत खुले हुए बाल और इन बालों की खुशबू, ये एक ऐसा हसीन और जादुई समा बांधती हैं कि ताइवान के अपने रिहायशी तो क्या, सैयाह भी इन जुल्फों के असीर हो जाते हैं। और ऐसी खुशबू जिसमें एक बार अगर इंसान सूंघ ले तो बार बार उस खुशबू को सूंघने का दिल चाहता है। यही वजह है कि ये एक ऐसा बाजार भी रखता है ताइवान जो कि खुशबुओं का बाजार कहलाता है। यहाँ पूरी दुनिया के परफ्यूम एक ही मार्केट में, एक ही गली में दस्तयाब होते हैं। यूरोप वाले यहाँ की हसीन और दिलकश रातों को एंजॉय करने के लिए आते हैं और इन रातों का दिलफरेब हुस्न समेट कर जाते हैं। इन रातों में लड़कियों के झुरमट में बार, कसिनो, पब्स और डिस्को नाइट्स एंजॉय करना जिंदगी की रंगीन तरीन कहानी बन जाता है। हम बात कर रहे हैं आज एशिया के रौनकदार मुल्क ताइवान की। ताइवान एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोग कामयाबी के साथ जानते हैं, क्योंकि ताइवान ने आज जितनी कामयाबी कर ली, तरक्की कर ली, आज ताइवान का शुमार दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में होता है। अगरचे कुछ लोगों को लगता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, और किसी लिहाज से सही भी लगता है, क्योंकि ताइवान के अगर ऑफिशियल नाम को देखें तो इसका नाम रिपब्लिकन स्टेट ऑफ चाइना है। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, ताइवान का यही नाम है। ताइवान की आज़ादी को चाइना ने आज तक तस्लीम नहीं किया और सरकारी तौर पर चाइना अपना तसल्लुत रखता है ताइवान के ऊपर, जबकि ताइवान की इंडस्ट्री से लेकर यहाँ का कौमी खजाना तक मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। ताइवान चीन का हिस्सा खुद को नहीं समझता। ताइवान जजीरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है जो कि रकबे के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ 34,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। ताइवान में कई तहजीबों का असर नुमाया है, क्योंकि ताइवान के करीबी ममालिक चाइना, अलजायर वगैरह हैं। लेकिन इसके साथ साथ ताइवान ने जिस तरीके से तेजी से तरक्की की, यहाँ पर फैक्ट्रीज बनाई गई, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, बड़ी बड़ी ब्रांड की कंपनियों के यहाँ पर फैक्ट्रीज खोली गई, दफातर खोले गए। कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का जितना सामान ताइवान में मिलता है, इसको देखकर अक्सर लोग ये कयास करते हैं कि आने वाले वक्त में ताइवान और चाइना की तरक्की बराबर ही होगी। आज ताइवान के बैंकों में कितने ही यूरोपीय बड़े लोगों के अकाउंट्स मौजूद हैं। ताइवान में मुकम्मल तौर पर कल्चर चाइना जैसा है। यहाँ के लोग कम्युनिस्ट और बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। यहाँ दुनिया के बेहतरीन तरीन होटल मौजूद हैं। ताइवान का दारुल हुकूमत ताइवे सिटी कहलाता है, जो कि एक जदीद तरीन रौनकों और रोशनियों वाला शहर है। यहाँ पर दुनिया भर के खाने पाए जाते हैं, दुनिया भर के बैंक अकाउंट यहाँ खोले जाते हैं और दुनिया भर के मुख्तलिफ नौकरियाँ फैक्ट्रीज के अंदर और कारोबार में शेयर्स भी होते हैं। यही वजह है कि ताइवे सिटी एक ऐसी जगह माना जाता है जिसको मिनी वर्ल्ड भी कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ताइवान में 4 का अदद मनहूस समझा जाता है। ना तो किसी अस्पताल में किसी बिस्तर का नंबर 4 होगा, ना टेलीफोन नंबर में आपको 4 का अदद दिखाई देगा, और तो और बुलंद व मांग इमारतों में 3 के बाद 5 की गिनती शुरू होती है। 4 का अदद हटा दिया जाता है, यानी कि चौथे फ्लोर को ये सिरे से तसव्वुर करते ही नहीं। ताइवान के लोगों की यहाँ तक भी ख्वाहिश होती है कि 4 का हिस्सा इनकी जिंदगी में कहीं शामिल ना हो। ताइवान की लड़कियां एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह किसी भी सयाह की जिंदगी में आ सकती हैं। ये निहायत मॉडर्न और जदीद सोच की मालिक होती हैं। ये लड़कियां आपको इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हाँ, अगर आपकी ताइवान की लड़की से शादी हो जाए तो ताइवान जाते ही आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उन्हीं के ही बैंक से कर्जा लेके ताइवान में कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। कितने ही एशियाई लोगों ने इस ऑफर से फायदा उठाया और अपने मुस्तकबिल को रंगीन होने के साथ साथ रोशन भी बनाया। ताइवान के लोग तफरीह के साथ साथ तालीम पर भी भरपूर तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि ताइवान में तालीम की शरह 80% से ज्यादा है। यहाँ के मर्द और औरतें मिलकर काम करते हैं और मुआशरे को बेहतर बनाते हैं। ताइवान के लोग अक्सर ऑर्गेनिक शराब पीते हैं। ये शराब पूरी दुनिया में तोहफतन एक्सपोर्ट भी की जाती है। ताइवान के अगर खानों की बात की जाए तो यहाँ ज्यादातर सी फूड और चाइनीज फूड पसंद किया जाता है। ताइवान के
लोगों का पसंदीदा तरीन फूड चाइनीज, इटालियन और थाई फूड है। लोगों मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। ताइवान का वीज़ा हर मुल्क से आसानी से मिल जाता है। ये ई वीज़ा कहलाता है और यहाँ पर नौकरी करने के लिए आपको वर्क परमिट दिया जाता है। ताइवान की नौकरी में आपको खाना पीना, रिहाइश और हॉस्पिटल की तमाम तर सहूलियात भी दी जाती हैं। ताइवान एक ऐसी जगह है जहाँ आपका मुस्तकबिल महफूज है, जहाँ जाना सस्ता और आसान है, और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पर आपकी तनख्वाह डॉलर में होती है, जो आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाने का एक सबसे बड़ा और अहम जरिया है। ताइवान एशिया में जरूर बसता है, लेकिन यहाँ के तमाम तर कवानीन से लेकर जिंदगी गुजारने के हर तरीके तक यूरोप का असर नुमाया नजर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।